वाहिगुरू वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी नूं बेनती है भी ढाडी जथा जदों तक आपदे साज वगैरह ये सब कुछ सही करते हैं उदों तक ज्ञानी नैब सिंह जी पहुँचे ने संगत लेके पिंड मांगे आना सरसा हरियाणे तो काफ़ी संगत आई है बाबा जी दे नाल। सो उन्होंने बेनती करते हैं कि बाबा नायब सिंह जी रोड़ी वाले विद्यार्थी दमदमी टकसाल सो उन्होंने बेनती करते हैं कि वो 5 मिनट वास्ते स्टेज ते आउण संगतां नूं मुखातिब होना। ज्ञानी नैब सिंह जी विद्यार्थी दमदमी टकसाल वड्डा जथा लेके पहुंचे ने पिंड मांगे आना सरसा हरियाणे तो। सो धन्नवाद भी है संगत दा। राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र नूरी हजूरी दे अंदर कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच हाजरियां भर रहे गुरु खालसा साध संगत जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जदों दे खालसा कौम होंद विच आई है, धन सहस्त्री गुरु नानक देव महाराज जी तो लैके अज तक किसी भी सरकार ने खालसा पंथ दे सहायता की करनी है। इहदे दे तरह तरह के जुल्म ढाउणा कीते। गुरु नानक देव महाराज जी संसार विच आए, उन्होंने भी जेल विच बंद करके चक्कियां पिहाइयां गईयां। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इस खालसा पंथ की साजना की, ये खालसा सच दे राह ते तुरिया। ये झूठे फरेबियां ने जिन्नियां भी सरकारां आईयां, किसी ने भी खालसे नूं अपनी जिहड़ी है सरकार दे पाबंदियां लाउणियां, इन्हां ते तरह तरह के जुल्म ढाउणे, किसी ने भी खालसे ते बख्शना नहीं कीता। जिन्ना किसी तो जुल्म होया उन्होंने किया। ये अज की गल नहीं, पर अज बहुत अफसोस की गल है कि जिन्हां बंदी सिंघां ने अपनियां सजावां भी पूरियां कर लियां ने, जिन्हां दे कोई केस भी नहीं है, जिहड़ा है अदालतां ने उन्होंने ये भी कह दिता भी इन्हां दे कोई केस नहीं है, उन्होंने फिर भी जेलों दे विच बंद रखिया है होया है। अज नहीं कई कई सालों तो कईयां नूं 28 साल हो गए, कईयां नूं 30 साल हो गए, कईयां नूं 17-18 साल हो गए, जद कि उम्र कैद 10 साल की होंदी है। उहदे विचों कुछ क छुट्टियां भी मिल जांदियां ने। 20 साल की जिहड़ी उम्र कैद होंदी है उहदे 8-9 साल कट्टने पैंदे आ जेल दे विच। उस तो बाद उन्होंने बाइज्जत रिहा किया जाता है। पर इत्थे अन्नियां ते बोलियां सरकारां नूं ना दिसदा ना सुनदा। उन्हां बंदी सिंघां नूं जिन्हां ते कोई केस भी नहीं है, उन्हां नूं जेलों दे विच बंद रखिया होया है। इदों होर जुल्म की हो सकता है? जिन्हां सिंघां दे कोई केस भी नहीं ते बाहर भी नहीं आउण दिता जांदा, ते जिन्हां ते इन्ने संगीन दोष ने, जिन्हां ते जिहड़े केसां दे विच सरकार वालों कोई भी ना छुट्टी मिलती है ना उन्होंने कोई सहूलत मिलती है। जिहड़े बलात् वर्गे केस ने, कोई भी जिहड़ा बलात्कार के केस विच जेल विच बंद है उन्होंने कोई सहूलत नहीं मिलती, कोई छुट्टी नहीं मिलती, उन्होंने बाहर कढ़िया जा रहा है।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ, ਇੱਕ ਮਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਕੰਮ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਮਾਂ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਮਾਂ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ, ਉਸ ਜਥੇ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਭਟੇੜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 2 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲਿਖ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਫਿਲਾਵਾਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਸਭ। ਪਰ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਤਰ ਛੱਡਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਮ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਝੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝੁਕੂਗੀ। ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋੜੇ ਚਲਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹ 'ਚ ਗੰਦ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਲ ਚਟਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੂਤ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਵੀਰੋ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹ ਭਟੇੜੀ ਕਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੌੜ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ 1.5 ਸਾਲ
ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਡੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ 20 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਨਾ ਪਰਖੋ। ਇਹ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੋਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਨਾ ਪਰਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸੋਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੀ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਆਕੀ रहना बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਸਰਪੰਚ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮੀਦੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਨਾਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਜਥੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਨਰ ਦੀਨ ਕੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। रहना है आजाद हो, रहना है आजाद सदा, डरना नहीं किसे कोलो, रहना है आजाद सदा। रहना है आजाद सदा, डरना नहीं किसे कोलों। रहना है आजाद सदा, डरना नहीं किसे कोलों। संगल गुलामी हो, संगल गुलामी वाला तोड़िया शहीदां ने, रहना है आजाद सदा। मौत नाल सिद्धा हो, मौत नाल सिद्धा नाता जोड़िया शहीदां ने, रहना
है आजाद सदा। रोड़िया शहीदा ने रहना है आजाद सदा। रोम रोम मैजिक जी देश युद्ध वार दिता। रोम रोम मैजिक जी देश युद्ध वार दिता। भला सरबत हो भला सरबत वाला लोड़िया शहीदा ने रहना है आजाद सदा। वाहिगुरु वाहिगुरु जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे। दया करो किश मेहर अपावो डुबदे पत्थर तारे। डुबदियां नूं तारन वाले, कोड़ियां दे कोड़ कट्टण वाले, रोगियां दे रोग कट्टण वाले, दुद्धां वाले नूं दुद्ध, पुत्तां वालियां नूं पुत्तां दियां दौलतां बरकतां दे बख्शण हारे। युग युग अटल सर्ब सांझीवालता दे प्रतीक, आत्मिक ज्ञान दे महान सागर, किरपा निधान, कृपालु सतगुरु, दयालु सतगुरु। ना ओटियां दी ओट ने आसरियां दे आसरे, ने गत्तियां दी गत, ने पत्तियां दी पत्तन, धिरियां दी धिर, नूरे अनवर रहबरे कुल आलम, वालिए दो जहान, नाम के जहाज बाणी के बोहित भगत वसल करना निध, हलत पलत की राखी, करोड़ा खंडा ब्रह्मंडा दे मालिक, हाजरा हजूर, जहरा जहूर, सर्ब कला भरपूर, परतख सतगुरु, चबर छतर तख्त के मालिक, गुरु ता गद्दी विराजमान, दसे पातशाही दी आत्मक जोत, शब्द गुरु धन 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 साहिबे कमाल गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी महान पावन पवित्र उच्ची सुची इलाही दरगाही अगम्मी मुकद्दस प्यारी निकी बड़भागी अबनाशी नूरी गोद विच विराजमान जागदी जमीर वाले खालसा जी तुहाडे चरनां 'च शीश रख के तुहानूं फतेह अर्ज करदा। प्रवान करियो कोई रसना वांझी ना रहे। फतेह दे विच एडा जोश, एडा बल, एडा दम है कि आओ आ बोली खूंगी सुत्ती सरकार दे कन्नां ते जूं सर के तुहाडे जैकारे दे नाल, तुहाडे फतेह दे बोलां नाल। फतेह बुलाउणी नहीं, फतेह गजाउणी है। रहतना मैंने हुक्मना मैंने कलगीधर पातशाह जी दे आओ चौपा सिंह वर्गी महान विद्वान उन्हां दे बोले लिखे ने। आगे आवत सिंह जो पावे वाहिगुरु जी की फतेह गजावे। एकाग्रचित होए के चढ़दी कलना उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। केवल एक कविता कहनी है, टाइम का मुथाज नहीं, गिला पीहण नहीं पाउंदा, इक्को कविता कहनी है। आओ गुरु प्यारिओ विद्वान लिखदा वो कहंदा बुलबुल दे पंजियां च कदे बाज नहीं रहिंदे। बुलबुल दे पंजियां च कदे बाज
ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੈ ਜਾਏ ਆਦਤ, ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਫੌਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਵਾਰਸੋ। ਆਓ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਮਾਂ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਮਾਂ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਮਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਹਰ ਮਾਂ ਯੋਧੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੂਰਮੇ ਦਾਨੀ ਭਗਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਬਾਦਤ ਬਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਆ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਵੈਨ ਚੜਾ ਦਈਏ। ਸਵੇਰੇ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਟਾਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਊ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਆਊ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਹਾਨ 'ਚੋਂ ਰੁਖਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰੁਖਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਲਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਰਾਹੀ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਸੋਹਣੀ ਫਾਂਸੀ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਤੱਕ ਰਤਾ ਘਬਰਾਏ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਮਾ ਉੱਤੋਂ, ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਾਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ, ਜੋਦੜੀਆਂ, ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰੀਏ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂੰ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਥਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਨਗੀ ਪਾਈਏ। ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਅਰਖ ਦਾ ਮਹਾ ਚਾਦਰ, ਚੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਝੋਟਾ ਬਣਾ, ਬਾਪੂ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਆ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਜੋ ਬਣਾ। ਕਦੇ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰ ਜਮੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੇ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਮਨਸੂਰ ਜਮੇ। ਮਨਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਠੀ ਮੁੱਠੀ ਛੋਲੇ ਛਕ ਕੇ ਸਵਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਵੇਰੀ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਨੇ ਚਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸੋ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਮਾਗਮ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਟ ਕੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰਾ ਸੀਨੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਭਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਆਓ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ। ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕੋ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ, ਜੇਕਰ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਪੰਥਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਸਨੇਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ। ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀਏ, ਐਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਐਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਓ ਇੱਕੋ ਕਵਿਤਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛਡਾਉਣਾ।
महान विद्वान ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸੈਂਬੀ ਬੱਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਢਾਡੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਰਾਇਕਾ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਸਰੰਗੀ ਮੱਟ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਜੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਮੇਦੀ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਢਾਡੀ ਜਿੱਤਾ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਬੰਦ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਬੰਦ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਫਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਫਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੈਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ ਭੈਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੰਦਲੀ ਬਹਾਰ ਇਥੋਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੰਦਲੀ ਬਹਾਰ ਇਥੋਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦਰਦ ਹੰਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦਰਦ ਹੰਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮ ਲਈ ਤਸੀਹੇ ਸੂਰ ਮੇ ਪੈਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰਨੇ ਦੀ ਲੀਹੇ ਸੂਰ ਮੇ ਉਹ ਪੈਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰਨੇ ਦੀ ਲੀਹੇ ਸੂਰ ਮੇ ਹੁਣ ਹੋਸੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਜੇਲਾਂ ਚ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਜੇਲਾਂ ਚ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਕਾਜ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ ਦੂਰ ਨੇ ਜਵੀਰ ਇਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਦੂਰ ਨੇ ਜਵੀਰ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਿਪਰ ਚੜਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਿਪਰ ਚੜਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਜੇਲਾਂ ਚ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਜੇਲਾਂ ਚ ਛਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਘਰੀ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਘਰੀ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਰ ਪੋ ਜਮੀਰ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਰ ਪੋ ਜਮੀਰ ਆਪਣੇ ਨਾਥ ਬੋਲ ਸਿਮੀ ਦੇ ਪਗਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ ਨਾਥ ਬੋਲ ਬੋਲੀ ਦੇ
ਕੌਮੀ ਹੀਰ ਜੇਲਾਂ ਚ ਛੁਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਹੀਰ ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਹੀਰ ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣੇ ਖਾਲਸਾ। ਆਓ ਕਰੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ ਕਦਮ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੱਜ ਕੇ ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ ਫਤਿਹ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਹਮੀਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਥਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 25-27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਰੀਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤਰੀਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਖਰੜ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਥਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਥੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੋਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਵੱਖਰਾ ਜਥਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੋਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ CID ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, CID ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मेरा वाहिगुरु 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 तीने ताप निवारण हारा दुखन ता सुख रास ताको बिगन ना को लागे जाकी प्रभु के अरदास। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वार श्री भगवते जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवते सिमर कै गुरु नानक ले ध्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासी होए सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण सह झैटे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निधावै धाए, सौ थोने साए 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज पांदे वाली दशमेश पिता मरदे दाते सब थोने जी सहाय, सब थई होए जी सहाय। 10 पातशाह तो जोत तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पितर पाठ दर्शन उपदेश का ध्यान दर खालसा जी साहिब। बोलो जी, बोलो जी। गुरु साहिबान दे 5 प्यारे, 4 साहिबजादे, 40 मुक्ते, हठियां जपियां तपियां नेमियां प्रेमियां, जिन्हां गुरमुखां ने नाम जपया नाम सदका वण छकिया। दे चलाई तेग वहाई देख के अंडठ कीता, जिन प्यारियां सचियारियां दी पितर रोशन कमाई वल ध्यान तर खालसा जी साहिब। बोलो जी, बोलो जी। जिन्हां सिंह ने तरन सीस ते चरखड़ियां चढ़े, बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां तां नारायण चराए। देगां च बाले गए जंडा लबन साड़े, गोलियां निशाने खाधे। तेरे भाण नूं मिठा प्यारा करके मन्निया, सिक्खी सिदक केसां सवासां संग निभाया सी नी उचारी। तेरे पुरातन ते वर्तमान समय विच होए समूह शहीद सिंह ਸਿੰਘਣਿਆਂ ਭੁਜੰਗਿਆਂ ਦੀ पितर रोशन कमाई वल ध्यान तर खालसा जी साहिब। बोलो जी, बोलो जी। 5 तख्तां ਸਰਬੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬੋਂਗਿਆਂ ਝੰਡਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ तर खालसा जी साहिब। बोलो जी। प्रथम समूह खालसा जी की अरदास है जी। समूह खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चितावै, चितावन का सदका सर्व सुख हुए। जहाँ जहाँ खालसा साहब तहाँ तहाँ रचा रहत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले खालसा साहब। बोलो जी। आप जी दे सिखां दा मान नीवां मत उची मत पादा रखा। आप अकाल पुरख वाहिगुरु अपने सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, बुद्ध दान, विवेक दान, विसाहो दान, भरोसा दान, दाना से दान, नाम दान, सिमरदा शिशनान, चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल। धर्म का जय जयकार होवे बोलना जी। हे पंथ दे सदा सहायतार जीओ, जिन्हां गुरुद्वारिਆਂ गुरधामां तो खालसा पंथ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, तिन्हां दे खुले दर्शन दिदारे सेवा संभाल अपने प्यारे खालसा ਨੂੰ बख्शो। हे निमान दे मान सतगुरु निताणे ताण सतगुरु ਨਿਉਟੇ ਔੜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਜੋ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਇਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਵਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਫਲਤਾ ਲਈ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗਿਆ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਹਰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਪੂਰੀ ਕਰਾਣੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਤਿਲ ਫੁਲ ਭਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹਰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲਾਹੀ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਪੈਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਦਾ ਪਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਅਟੇ ਪਰ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕਾਰ हुए सब मिलेंगे। बोले सोनिहार, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाहो। जिस पास बैठिया सोहीए, सवना दा विसाओ। वाहिगुरु साहिब जीओ सलोक। दया करणं दुख हरणं, उचरणं नाम कीर्तन है। दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त ना माया। दया करणं दुख हरणं,
ਉਚਰਣੰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨੈ ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਨਾ ਮਾਇਆ ਪਾਹੇ ਬਲੰਦੜੀ ਬੁਝ ਗਈ ਰਖੰਦੜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਵੇਦਨੀ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪ ਪੌੜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਭੈ ਦਇਆਲ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਕੋਟ ਅਗਾ ਗਏ ਨਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਇਆ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਸਰੀਰ ਜਨ ਧੂਰੀ ਨਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਪੈ ਸੰਤੋਖ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਤਰੇ ਕੁਟੰਬ ਸੰਗ ਲੋਗ ਕੁਲ ਸਭਾਇਆ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਸਰੀਰ ਜਨ ਧੂਰੀ ਨਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਪੈ ਸੰਤੋਖ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਤਰੇ ਕੁਟੰਬ ਸੰਗ ਲੋਗ ਕੁਲ ਸਭਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੇਖਤੇ ਦੇਖਤੇ पंथ की राज करेगा। बंदी सिंह रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे दोषियां नूं सजा दिओ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे दोषियां नूं सजा दिओ। बोले सो निहाल। तो संगतां दूरों दूरों चल के इत्थे पहुँच रही हैं। अज किसान जथेबंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि केसरी निशान लैके इत्थे पहुँची हैगियां, उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद जी आयां नूं। क्योंकि आपां सारिਆਂ ने एक निशान थले इकट्ठे होना हैगा। साडा निशान 10वें पातशाह जी ने जो बख्शिश कीता है केसरी निशान है, उहदे थले आपां सारिਆਂ ने इकट्ठे होना हैगा। तो क्योंकि जिन्नियां भी सिख जथेबंदियां इत्थे पहलां आईयां सारियां कह के गईयां कि असीं सिख पहलां आएंगे तो किसान बाद दे विच आएंगे। तो इस करके सारिਆਂ ਦਾ पहुंचण ते जी आया धन्नवाद। ते अज जो 31 मैंबरी जथा भगवंत मान की कोठी ते पंजाब सरकार नूं दस्सण वास्ते पहुंचे है कि 1 महीने तो ज़्यादा समा हो गया, 1 महीने तो संगतां इत्थे जिहड़ियां बैठियां गईयां पर अजे तक उन्हां दे कंन ते आवाज़ नहीं पहुंची, उन्हां दे कंन ते जूं नहीं सरकी। इस करके उत्थे जिहड़ियां संगतां जा रहीआं हर रोज़ उत्थे जाप करदियां गईयां, जाप करके अरदासां करके ते फिर वो वापस आंदियां गईयां। सो अज भी जथा पहुँचे हैगा ते उत्थे जाके हो जाप करनगियां ते सतनाम वाहिगुरू दा ते फिर वापस आउणगियां। सो हुण नाथ सिंह जी हमीदी साढ़े कोल जथा पहुँचा है तो वह 5 मिनट लई आपदे नाल जिहड़ा ढाडी वारा जिहड़ियां दे नाल निहाल करनगे। ते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पूरे 4 मिनट 30 सेकंड तो समाप्ति है। गुरु किरपा करन, क्योंकि पहला मैनू प्रबंधकों वालों हुक्म हो गया सी, कहंदे तुसीं विच रोक दो शब्द अरदास बेनती हो जाए तो अपने 4 मिनट 30 सेकंड दे विच अपनी गल कहण दा यतन करूँ। अज भारतीय किसान यूनियन कादियां वालों कौमी प्रधान सरदार हरमीत सिंह जी कादियां जिला बरनाला समुचे जिला आया। मैं जिला बरनाला की गल करा, योधा जरनैल जगशीर सिंह शीरा सीनीवाल हमीदी तो इकाई प्रधान कुलदीप सिंह उदय सिंह होरी आए ने। तुसीं सारे आए हो। मैं आप जी नूं चढ़ती कला नाल फतेह अर्ज करदा, प्रवान करियो। 1:29 मिनट हो चुके ने, 4.5 मिनटां समाप्ति। चढ़ती कला नाल फतेह ना चढ़ती कला ना बुलायो, ढिली फतेह ना होवे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बंदी सिंह रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। चढ़ती कला नाल आए हो तो चढ़ती कला नाल, ढिले जी गल नहीं होनी इत्थे। बंदी सिंह रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। बंदी सिंह रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। पंथ की राज करेगा, खालसा बाकी रहेगा कोई। इको कविता। जद चंद पाप दियां जंजा भुखियां चमदियां, अपील वकील दलीलां ना किसे
ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜਦ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ ਓਏ ਉਸ ਗਰਭ ਚੋਂ ਸਦਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਐ ਦਿੱਲੀਏ ਐ ਹੁਕੂਮਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁਕੂਮਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਧਾਰ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐ ਦਿੱਲੀਏ ਤੈਥੋਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੇਖੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਢਾਡੀ ਸਰਪੰਚ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹਮੀਦੀ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜੱਥਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਕਸ਼ੇ ਲਿਆ ਜੋ ਰੱਤ ਦਾ ਵੈਰ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਬਣੂ ਅੰਗਿਆ ਰੱਤ ਪਡੁੱਲਿਆ ਜੋ ਰੱਤ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਦੀਏ ਪੱਠੀਏ ਬਾਲਣ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਢਹਿਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਦੀ ਕੰਡੇ ਰੁਖੜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਜੜ ਨੀ ਮਾਲਾ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਊ ਦੇਗ ਫੜਨੀ ਨਦੀ ਕੰਡੇ ਰੁਖੜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਜੜ ਨੀ ਠੋਰਦੇ ਆ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀ ਹੁਣ ਰੱਖ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਖਹਿਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਬੇੜਾ ਤੇਰਾ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ ਭਰਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੌਫ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਬੇੜਾ ਤੇਰਾ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ ਭਰਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੌਫ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਫਟਕਾਰਾਂ ਸਦਾ ਪੈਣੀਆਂ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਮੱਥਿਓਂ ਨਾ ਲੈਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ
ਸੌਣ ਦਾ ਬੱਦਲ ਬਣ ਵਰਸਾਂਗੇ ਅੱਗ ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਤੂਫਾਨ ਇਹ ਨਿਰਾਲੀ ਕਥਾ ਜੱਗ ਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਬੱਦਲ ਬਣ ਵਰਸਾਂਗੇ ਅੱਗ ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਤੂਫਾਨ ਇਹ ਨਿਰਾਲੀ ਕਥਾ ਜੱਗ ਤੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਗੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰਾਂ ਤੇ ਉਸਰੇ ਦਿੱਲੀਏ ਬੁਰਜ ਤੇਰੇ ਟਹਿਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਗਿੱਲਾ ਪੀਹਣ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਲੋ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੀਰਾ, ਸਮੁੱਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਮੈਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਘੱਟ ਲੈਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਹਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜੂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਕਰਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜਸ਼ੂਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਰਨ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਵੀਟ ਰਾਣਵਾ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਗੜ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਖਮਾਣੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਖੇਪਲ ਸੂਬਾ ਆਗੂ IDP, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਮਾਈਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ IDP ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ
ਲੱਭ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਠੰਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਡ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਦਸਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਲਦਸਤੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਮੀਦ ਕਰ ਇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਏਕੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ IDP, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜੋ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਕੂਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕਰਨਾ।
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ ਆਖਦੇ ਆ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੋਤੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਜਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਦਾਸ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਅਜੋਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। दीन कहे तो पुरजा पुरजा कट मरा कबहू ना छाड़ा खेत। आनंद गुणी ने दान गुरु गरीब नवाज दिया जपना जी सतनाम। श्री वाहिगुरु जी दस दियांगे हुकूमत नूं सानू बाकी का तो कहंदे। दस दियांगे हुकूमत नूं सानू बाकी का तो कहंदे। दस लख दियां बातां सी जद दुश्मन रण विच पाउंदे। गुरु गोबिंद सिंह किते सवा लख दा रंग चढ़ाउंदे। बंदा सिंह बहादुर तो बंदा सिंह बहादुर तो तकल महल जुलम दे ढंदे। दस दियांगे हुकूमत नूं सानू बाकी का तो कहंदे। दस दियांगे हुकूमत नूं सानू बाकी का तो कहंदे।
ਰਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਲਾਨਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਸਤਾ ਦਾ ਜੜਿਆ ਸੁਣ ਲੈ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਣ ਲੈ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਦੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਹੋ ਜੋ ਲੜਦੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਬੈਚ ਜੀ ਉਹ ਕਦ ਤੱਕੇ ਸਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਜੇ ਹੋ ਹਰ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਤਿਹ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਅਰਦਾਸ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤਖਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਕਦੀ ਰਹੀ ਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਲ ਲੱਗੀ ਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਲ ਚੁੱਪਦੀ ਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜੇ ਉਦਾਂ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਮੈਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਓ ਸਨ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਓ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕੌਲ ਨਾਂ ਦਾ ਪੰਡਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਡਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕੌਲ ਪੰਡਤ ਸਨ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਕਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੀਰ ਦੇਖੋ ਗਦਾਰੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਣਖੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਚਲੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਜ ਕੌਲ ਨੇ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕੌਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੀਰ ਦੇ ਸੱਦਣ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਕੌਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚਾਚਾ ਨਹਿਰੂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਈ ਖੂਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਇਹ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਠਾਠ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ, ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਵਕੀਲ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਗਦਾਰੀ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣੀ ਅੱਜ ਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੰਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਾਂ ਹੈ ਨਹਿਰੂ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦੋਗਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ, ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਬਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਛਪਿਆ ਅਨਕਾਂ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂਧੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣਾ, ਫੜਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆ ਸਿਖੜੇ ਬੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਤੋਪਾਂ ਮੋਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਮੋਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਰ ਨੇ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਪੁੱਠ ਚੜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 27 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 93 127 ਚੋਂ 93 ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਦੱਬ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੱਪੜਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਖੋਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਥੱਪੜਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਖੋਣ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਅੱਜ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਧਰਨਾ 1 ਸਾਲ 13 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟੱਪਿਆ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਗੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਗਾਰ। ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਰੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਕਾਰੇ ਇੱਕ ਛੰਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਰੇ ਕਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ? ਦਾਸ ਦਾ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਛੰਦ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਹੋ ਨਲਵੇ ਦਾ ਨਾ ਹੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਅਫਗਾਨ ਨੀ, ਚੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜਾਣੇ ਜਹਾਨ ਨੀ। ਹੋ ਨਲਵੇ ਦਾ ਨਾ ਹੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਅਫਗਾਨ ਨੀ, ਚੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜਾਵੇ ਜਹਾਨ ਨੀ। ਹੋ ਡੱਕਿਆ ਅਬਦਾਲੀ ਜੇਨਾ, ਡੱਕਿਆ ਅਬਦਾਲੀ ਜੇਨਾ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ, ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ, ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡੇਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡੇਗੀ। ਭੁੱਖੇ ਢੱਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਵਾਦੀ ਤੂੰ, ਮਗਲੇ ਹੱਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤਵਾਦੀ ਤੂੰ। ਹੋ ਭਰੀਏ ਥਰ ਭੁੱਖੇ ਢੱਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਵਾਦੀ ਤੂੰ, ਮਗਲੇ ਹੱਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤਵਾਦੀ ਤੂੰ। ਕੁਰਸੀ ਬੈ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟਣ, ਕੁਰਸੀ ਬੈ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟਣ, ਬੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ, ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ, ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਕਦ ਛੱਡੇਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਕਦ ਛੱਡੇਗੀ।
ਟੋਪੀ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਟੋਲੀ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਠੱਗਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਰੱਜੀ ਨਹੀਂ ਬਲੀ ਚੜਾ ਕੇ, ਰੱਜੀ ਨਹੀਂ ਬਲੀ ਚੜਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਕਦ ਛੱਡੇਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਕਦ ਛੱਡੇਗੀ। ਆਵੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆ ਉਹ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਵਾਨੀ ਪੈ ਗਈ ਬੁਢਾਪੇ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਹਸਿਆਪੇ ਸੀ। ਉਹ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਵਾਨੀ ਪੈ ਗਈ ਬੁਢਾਪੇ ਸੀ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਹਸਿਆਪੇ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਜੀ ਬਹੁ ਸਮਝਣਾ, ਦੇਸ਼ ਜੀ ਬਹੁ ਸਮਝਣਾ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ, ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ, ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਕਦ ਛੱਡੇਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਕਦ ਛੱਡੇਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਕਦ ਛੱਡੇਗੀ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆਂ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਤੂਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਧਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਛਡਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲੇਵਾਲੀ, ਕਾਨਿਆਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਗਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਓ ਆਇਆ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਰਸੂਲਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੂਬਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੂਲ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਢੱਟ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਕਾ ਗੁਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜਮਸ਼ੇਰ ਨੇੜੇ ਜਲੰਧਰ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਢੱਟ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਪਿੰਡ ਮਾਹੋ ਸਾਹਿਬ, ਸਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਕਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੋਨੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ। ਸਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਢਾਡੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਫੜ ਲਿਓ, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਓ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਇਹ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਜਲੰਧਰ। ਦਿਓ ਜੀ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹਿੱਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹਿੱਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਰਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਦਿਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, 10 ਫਰਵਰੀ 1846 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਥੰਮ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪਰਨ
ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਥੰਮ ਅੱਜ ਡਿੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਜਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 2 ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਢਾਡੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸਨੇ ਚਿੱਠੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹਨੇ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬੈਠ ਰਹੋ ਕਿ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਦੋਵੇਂ ਜੰਗ ਮੁਦਕੀ ਤੇ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਸਿੰਘ ਆਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਹਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਤੇ ਮਿਹਣੇ ਜੱਗ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਤੇਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਗਏ ਗਦਾਰ ਸਿੰਘਾ। ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਫੇਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਜੇ ਨਾ ਚਮਕੀ ਤੇਗ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਠਾਏ ਜਾਸਣ, ਪੁੱਟ ਛੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੜੀ ਤਾਈ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੁਲਾਏ ਜਾਸਣ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲ ਸਿੰਘਾ, ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰੱਖ ਲੈ, ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲ ਸਿੰਘਾ, ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਲੈ, ਮੋਏ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਯੋਧਿਆ ਆਨ ਰੱਖ ਲੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿ ਆਓ ਪੰਜਾਬੀਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਨਹਿਰੀਆਂ ਝੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਕੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਐਸੇ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸਰਪੰਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਮਨਗਰ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲੇਵਾਲ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਦਾ ਬਨਭੌਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕ ਭਾਈ ਕੇ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਤੰਬੂ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਚੁੰਗਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਨਾਲਾ, ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜੇ, ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਗੱਡੀ HR 03L 8778 8778। ਸੋ ਜਿਸ ਵੀਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਆਲਟੋ, ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਸਰਪੰਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਮਨਗਰ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰਮੇ ਹੋ, ਯੋਧੇ ਹੋ, ਬਹਾਦਰ ਹੋ, ਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਿਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਲੇ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠਾ ਬਿਤਾਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਦਾੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਹ ਪੀ ਗਿਆ। ਜਿੱਤਨੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਉਦਣ ਮੇਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਿਆਓ ਸਿੱਖੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ, ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਆ ਜੇ। ਸੋ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੋਰਚਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆਈ ਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਫਿਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੋਰਚਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗਏ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਆਓ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੋਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੀ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ, ਪੜਦੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਦੇ ਲਾਹੌਰਾਂ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਨਿਤ ਖੜਕਦੇ ਲੋਹੇ ਰਹੇ। ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੋ ਜਦ ਗੱਲ ਧਰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਹੋ ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੌਮ ਤੇ ਖੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬੂਟਾ ਧਰਮ ਦਾ ਹਰਿਆ ਜੋ, ਜੜੀ ਖੂਨ ਆਪਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਗੜੀਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਗੜੀਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੰਭਾਂ ਦੇ। ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੜਿਆ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਖੜਕੇ ਬੰਬਾਂ ਦੇ। ਜੋ ਡੈਣ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਨਾ ਭਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੋ ਆਰਿਆਂ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀ, ਕੌਮੀ ਤਕਦੀਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਜੋ
ਧੰਨ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਪੰਨਾ ਚੌਂਕ ਚਾਂਦਣੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੋ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮੋਰਚਾ ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਹੋ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮੋਰਚਾ ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਸੀ ਹੋ ਬੀਟੀ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਸਹਿ ਲਈਆਂ ਜੋ ਬਾਗ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੋ ਸੁੱਤੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਲੂਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਪਾਕ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਜੇਕਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਣਾ ਵੀ ਮਹਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਮਲਕੀ ਸਰਪੰਚਾ ਮਲਣਾ ਪਊ ਆਜੋ ਮੋਰਚਾ ਕੌਮ ਨੇ ਲਾਇਆ ਆਏ ਹੋ ਮਲਕੀ ਸਰਪੰਚਾ ਮਲਣਾ ਪਊ ਆਜੋ ਮੋਰਚਾ ਕੌਮ ਨੇ ਲਾਇਆ ਆ ਹੋ ਜਥੇਦਾਰ ਪਿਓਰਾ ਹਵਾਰਾ ਤਾਰਾ ਜੀ ਜਾਣਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਆ ਹੋ ਬੜਾ ਦੱਬਿਆ ਦਾਬਿਆਂ ਨੇ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਚ ਦੀ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਓਏ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਸਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਾਲੇ ਪਾ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਲਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਇੱਕੋ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰ 3 ਜੀਵਨ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਵਿਆਹ ਵੇਖੋਗੇ ਮੇਲੇ ਵੇਖੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖੋਗੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯੋਧੇ ਹੋ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਬਖਸ਼ੇ ਕਵਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲੇਵਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਲੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿੱਦਕੀ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲੇਵਾਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਪਾਈਏ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੂਨ ਬਹਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਬਹਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਹ ਯੋਧੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਜ਼ੁਲਮ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀਆਂ, ਦੁੱਗਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਤਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਗੋਡੀ ਲਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲੇਵਾਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਰਾਦਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਹਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਿਹਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸ਼ਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸ ਨਗਰ ਦੀ ਧੂੜੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿੰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਵਾਂ ਉੱਤੋਂ ਜਿਨੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਾਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੂਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤਾਕਤ, ਧਨ, ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ, ਕਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹਰੇਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਵੱਡੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BKU ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਐਕਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਤੀ ਬੋਰਡ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮੱਤ ਤੱਕ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਤਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਵੱਡੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 31 ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਵੀ 31 ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਾਪ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ CM ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ क्षमता रखण। ते जे नमाणे जे किसी गुरसिख दे घरे भाई जी आ जाए ना बाणी पढ़न वास्ते, असी सरोपा पा के उहदा मान करते हैं
ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਹਾਣੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਜਾਪ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝੇਗਾ? ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕੂਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਵੀ ਜੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰੋਪੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਜਾਪ ਕਰੂਗੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੂਗੀ, ਮੈਂ ਸਰੋਪੇ ਪਾਵਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ, ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਛਾਰਾ। ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਪਰਚੇ 'ਚ ਲਿਖਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਵੀ ਭਾਈ ਬਿਲਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁਖੀ, ਉਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਜੇ 31 ਸਿੰਘ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ? ਕਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਆ ਗਈ? ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਵਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੋਲਾਂ ਕੀ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਕਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਰੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦੋ। ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਧੂਗੀ ਆਪ ਹੀ ਸੂਝਵੰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ 'ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਲੂਡਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਲੇਵੇਂ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਕਦੀ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਡਹਿ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਲਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂ ਜਾਂ ਬਣੂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘਰੋਂ ਘਰੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਰ ਗਈ ਤਾਂ ਕੌਮ ਹਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਅੱਡ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ, ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤਮੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕੇਸ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ,
ਸਟੇਟ ਬਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਪਰਚੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਲੱਗ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਾਰਜ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ CM ਉਹ ਸਟੇਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਭੁਗਤੇ। ਇਸ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਆੜਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾਸ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਮੂਰੇ, ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਮੂਰੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੂਰੇ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਵੇਂ 'ਚ ਚੱਲੋ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਭੱਜੀਏ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਬਲੈਤ ਭੱਜ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਏਕਾ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਸੰਗਤ ਆਪ ਅਲਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਨਖੇੜਾ ਕਰੂਗੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਕਹੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕਲੇਵੇਂ 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕੌਮ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੈ ਲਓ ਕਲਾਵੇ 'ਚ। ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਉਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਾ ਛਡਾ ਸਕੇ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਆ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਤੀਜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਜੋ ਟਕਸਾਲ ਦਮਦਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੀਰਾ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਪੂਰੇ ਕੋਨੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੰਬੜਦਾਰ, ਸਭ ਦਾ ਭਾਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੱਲ ਕੁਛ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ BKU ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੂਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ,
ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੈਂਡਲ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਣਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਤਣਾ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੂਕਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੜੌਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਹਨ ਟੇਲਰ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਇਹ ਵੀਰ ਪੱਕੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੇਲਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੂਲ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ 4 ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਓ ਭੈਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਂਝ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ 3-4 ਬੜੇ ਭਖਵੇਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇ ਕੰਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ 2 ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਲਟਕਦੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅੱਧ-ਬੱਚੇ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਛ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅਜੀ ਸਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 20 ਸਾਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 6 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 14 ਸਾਲ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 8.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪਰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ
ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਖ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ 4 ਮੰਗਾਂ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ? 4 ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਭਰਾਵੋ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਲੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ MSP ਵਾਲੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ MSP ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਯਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੀਆਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਹੜੰਬੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀਆਂ ਦੀ ਢੇਰ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਭਰਾਵੋ। ਮਸ਼ੀਨ ਖੜ ਜੂਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਰੀ ਕੁਤਰੀ ਜਾਵੇ। ਭਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੁਰਕੀ ਕਰਕੇ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ 4 ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸਿਲੈਕਟਡ ਮੰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਾਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਮੋਰਚਾਕਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਦੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੀ ਭਰਾਵੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਰਬ ਆ ਜੂਗੀ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜੂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਲਦਸਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ। ਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਪਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਣਾ ਸੀ। ਗੁਲਦਸਤਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੋਣ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਬਈ? ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਦਿਸੇ ਬਸ। ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਓ, ਸਿੱਖੀ ਆਪਦੀ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ,
ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ 40-40 ਸਾਲ ਦਾ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਸ ਪਵਾਏ ਆ, ਚੱਡੇ ਪੜਵਾਏ ਆ ਉਸ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ? ਉਹ ਝੰਡਾ ਆਊਗਾ। ਐਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਂਝਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੂਗਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲਾਉਂਗਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਥਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਈ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਾਤੜਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਣਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੇ 5-7 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹਾਨੇ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਲੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਂਡ ਸਿਰਜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ। 8 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ ਅੱਜ 10 ਹੋ ਗਈ, 1 ਮਹੀਨਾ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਹੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੀ ਇਕੱਲੇ 31 ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਰ 31,000 ਕੀ 31 ਲੱਖ ਹੈ। ਉਹ 31 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਰੋਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬਲਾਕ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕੀ ਹੈ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੋਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼। ਜੇ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਜਿੰਨਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਤੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਰਾਵੋ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਠਾ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਹਾਰਾਜ
ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਉਠਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅੰਤਮ ਦਮ ਤੱਕਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਰਹੀ, ਨਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਲਾਰਾ, ਟੈਂਟਾਂ ਦਾ, ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਂਡਾ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਈਪੂਈ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਡ ਡੋਨਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਕਰ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਕੰਵਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕੁੱਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੇਵਲ ਸਵਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੂਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਹੂਕ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਦਰਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਉਹ ਹੂਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹਲ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੋ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਝੂਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੁੱਛੋ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਉਧਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੰਡਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖਿੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੜ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲ 25-20 ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੜਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਤੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਚੀਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ
ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਉਹ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ, ਉਹ ਬੇਨਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਦਿੱਗਜ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। 2 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਹੋਣ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਕਾਤਲ ਹੋਣ, ਪਖੰਡੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ 27 ਸਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ 28 ਸਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ 17 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਚੀਪ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਝੂਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਦਾਖ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਹਿੱਕ ਡਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੱਕ ਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੇਨਿਆਈ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਬੜੀ ਲੰਮਾ ਦੇਰ ਚੱਲ ਗਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਖੜੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ 47 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਕਰਮੀ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ 37 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਨੀ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਦਲਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਫਿਦਰਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਆਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਜੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਧਰ ਬੁਰਕੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ ਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਯੋਧੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਧਰੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਹਿ ਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਏਕਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ। ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਪਿੱਛੇ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਧਰੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 47 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਤਿਆਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ CM ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੁਣੇ 22 ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਯੂਟਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ, ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਲਓ। ਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ 15 ਤੋਂ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਪਿੰਡ ਭੂਰੇ ਕੋਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਪਿੰਡ ਭੂਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬੇੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਐਕਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਬੋਰਡ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜੋ ਮੋਰਚਾ और शुरू किया और बड़े बड़े मेरे तो और दिग्गज बुलारे बोले और जिन्होंने इन्होंने बंदी सिंघां दी और रिहाई वास्ते और की करना पर मैं खालसा की बेनती करनी चाहता और खालसे ने और जिन्नियां भी लड़ाइयां लड़ियां इन्हां जालिम सरकारों दे नाल और लड़ाइयां लड़ियां ते खालसा हमेशा जित्तां प्राप्त ਜਿਹੜਾ करदा आया। इस खालसे ने और दिल्ली मोर्चा लाया जिहड़ी हिंदुस्तान दी और जालिम सरकार सी, पर उस सरकार नूं पानी पिया के अपनी जित प्राप्त करके जिहड़ी आ वो खालसा घरां नूं वापस आया। मैं धन्नवाद करदा अज कौमी इंसाफ मोर्चे दे जिहड़ी प्रबंध कमेटी आ जिहदे विच साडे बहुत ही सत्कारयोग जिहड़े कानून दे मार ने अमर सिंह जी चाल, सरदार दलदेव सिंह जी जंडियाला साहब, जिन्हों ने इन्हां बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते एक बहुत वड्डा और फैसला लिया। विश्वास दौंदा अपने मुख जाति भाईचारे वालों, विश्वास दौंदा अपने गरीब भाईचारे वालों परमात्मा की हजूरी में कि इस मोर्चे के संबंध में इन्हां बंदी सिंघां दी रिहाई की खातर कोई भी कुर्बानी देनी पवे, असीं हमेशा कुर्बानी देने नूं तैयार हां। और विश्वास होना इस कौमी साहब मोर्चे नूं कि साडे वल्लों हैसियत के मुताबिक जिद्दां दे भी लोड़ होवे
ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਵੋਰਡ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਲੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰ ਫੂਲ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਜੇ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੂਫਾਨ ਹੋਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਠੂਠੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। महाराज कहते ने कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है सो निज बल से दे है। जेड़े साडे इन्हां ने बंदी सिंह रिहा नहीं करते पे, खालसा जी कोई भी समय की हुकूमत नहीं चाहेगी कि जेड़े जंगल के बब्बरां दे बब्बर शेर घूमते पे ने उन्होंने असीं खुले आम घूम रहन दईए। तो इन्हां ने साडे बब्बर शेर अपनी कैदी विच हमेशा ही बंद करके रखने ने। सो असीं इन्हां दी गुलामी ना चलीए, असीं अपने हत्थ विच राज लियाईए। असीं तां मोर्चे लाले ने, हुण असीं अपनी अगली आउण वाली पीढ़ी नूं मोर्चे नहीं लवाउणे। खालसा जी असीं अपनी आउण वाली पीढ़ी नूं राज कराउणा है, जिवें कि महाराजा रणजीत सिंह जी ने राज कीता। महाराजा रणजीत सिंह जी ने कोई जुलम नहीं होण दिता अपने राज विच, हर सिख दे नाल हर व्यक्ति दे नाल इंसाफ होया। उवें ही असीं खालसा जी फिर दोबारा खालसे दा राज लियाना है, असीं पूरी धरती ते राज लियाना है। श्री गुरु नानक देव जी दे बचन हन, चढ़दे तो लैंदा साडा पंजाब ही होवेगा खालसे दा राज करदा। सो इन्नियां ही बेनतियां करदा होया खिमा चाहुंदा है जी, असीं अपने हत्थ विच राज लियाईए, किसी दे मुहताज ना रह जाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्हों ने कि अपने मन के वलवले ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਲੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੋਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਗਵਾਚਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਗਵਾਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕਦੇ
ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਮਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬਣੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਆਪਣਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੱਸ ਬੈਠਾ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 30-35 ਸਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਪਊਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ RSS ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਥ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ RSS ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਆ RSS, ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 60-40 ਦਾ ਜਾਂ 50-50 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ 2% ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 98% ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਹੇਗੀ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਮਣੀਆਂ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਬਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੱਡਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਉਹ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ। ਮੈਨੂਅਲ ਹੀ ਬਦਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂਅਲ ਬਣਾ ਲਏ। ਦਾਸ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਲਸਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ 5 ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੂਅਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਭਰਾਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਆਜ਼ਾਜ਼ਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਗਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾੜੀ ਕੁੰਭੋ ਕੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਾਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਸਮੂਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਰ ਵਾਸਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਸਾਡੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜੰਨੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੋਰਚੇ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ ਤੇਗ ਪੱਕੀ ਤੇ ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਦੇਗ ਪੱਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵਾਂਗੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਟਲੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਇਹ ਦੇਣ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰਸ਼ੂਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ਼ੂਲ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਗਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਗਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੇਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਲ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਗ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਤੇਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਕਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੁਦ ਭਰਨ ਜਾਣੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ,
ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਮਣਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮੂਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਬਖਸ਼ਣ, ਖੁੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਜੋ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਪੰਥ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪੂ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਪੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾੜੀ ਕੁੰਭੋਕੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡੀ ਪੂਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਈਏ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਗੋਲੂਵਾਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਿੰਮਾ, ਬਾਬਾ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਿੰਮਾ, ਧਿਆਨ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਹੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਝੂਠੇ ਸਾਧ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧ ਹੋਣ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ 5-7 ਰਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੰਦ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆਉਣ ਡਏ ਆ। ਜਾਂ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਰੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਤੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਆਉਣ ਡਏ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇ, ਚਲੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਜਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਉਹ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਬੋਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਾਲੜਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 25,000 ਲਾਖ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਟ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 25,000 ਲਾਖ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਸਾਫ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਹ ਕੇ ਖਾਲੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪਈਆਂ ਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਫੱਟੀ ਫੋਚੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਢਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਏਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਪੂਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਗਿਆ, 13 ਸਾਲ ਨਿੱਗਰ, 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਤੇ 2017 ਤੱਕ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਨਿੱਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕਟਾਈ ਆ। 13 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਕਹੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ? ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 30 ਸਾਲ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ। ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਫ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, 20 ਸਾਲ 'ਚੋਂ 6 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਫ ਆ, 6 ਸਾਲ ਮਾਫ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਫੀਆਂ ਪੈ ਕੇ 12-13 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਗਰ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਕੈਦੀ ਸਿੰਘ ਆ? ਇਹ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਨਜਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਵੇਖੋ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ 1 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ, ਏਕਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੋਰਚਾ, ਹਾਲੀ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਆ, ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਭਰਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਹੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਬੋਲ ਬੱਲੇ ਆ ਵੀ ਫਤਿਹ ਡਬਲ ਬੁਲਾਉਣੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰਤਾ ਪੂਲੇ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਤ, ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਪੂਲੇ ਨੇ ਬੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਮਚਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੋਗਾ ਖਾਨਪੁਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰਿਆ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਉਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ DGP ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਵੇਖੋ DGP ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦਾ। ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੂਲੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਪੂਲੇ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਜਟਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆਪੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਆਪਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ 31 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 31 ਜਣੇ ਇਹਦੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। 31 ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਲੋਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਲੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਥੋੜ ਜਾਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਏਕਾ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਜਿਨਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾੜੀ ਕੁੰਭੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਾਊਟ ਨਿਹੰਗ ਪੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਫਲ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੀਮਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਂਡਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਟੀਮਾ ਜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ 71 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ
ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਸਦਾ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ। ਕੇਸ ਪਏ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਔਰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ 27 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਟੀਮ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ
ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਪਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੰਟਰੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਮਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਜੇ ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਆਪਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਕਰ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਉਹ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅੱਜ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਝ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ 10-10 ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ 1,30,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ
5-5 10-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੀਰਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਸਨਾਟਾ ਜਿਹਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਆ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ IAS IPS PCS ਦੀ ਭਰਤੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕਲਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਮ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20 25 30 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਆ, ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਦਇਆ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨੇ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। RSS BJP ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਨ 92 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 98 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 60 ਤੋਂ 65 IAS ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2014 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ IAS ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ IAS ਲੋਬੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ 1.25 ਸਾਲ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 750 ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਏ ਜਾਂ 1.25 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉੜੀਸਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੋਵੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਹੋਵੇ, ਮਦਰਾਸ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੀ 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ 10-10 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਡੇ ਵਧੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ ਜਿਹਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਠੰਡ, ਧੁੱਪ, ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਪੀਆਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸਰੇ ਦੇ ਮੋਤੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਬਸਰੇ ਦੇ ਮੋਤੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸਰੇ ਦੇ ਮੋਤੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 2024 ਦੀ ਪਿੱਚ ਵਿਛਾਈ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਪਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੌਮ ਆ ਗਈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਸ਼ਾਹੀ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਮੁੱਲ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਕਰੋੜ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 100 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ 3 ਕਰੋੜ ਨੇ। 3 ਕਰੋੜ ਨੇ 97 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਰੋੜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੋਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ। 97 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ 3 ਕਰੋੜ ਵੱਲ ਛਲ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੰਬੜ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੋ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਜੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੱਜ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 500 ਸਾਲ 900 ਸਾਲ 1000 ਸਾਲ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ, NRI ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਸਾਲਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਲ ਜਾਏਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕੋ ਸੁਣਨ ਆਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖ ਤੇਗ, ਦੇਖ ਤੇਗ, पंथ की, पंथ की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੇ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮੇਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਕਰ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਲਡ ਡੋਨਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵੈ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੱਚ ਧਿਆਨ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਚੰਗਾ ਏ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਚੁਲੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5, 6-6 ਵਾਰੀ ਪਰੋਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਮ ਕੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਮ ਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਵਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਟਰੇਚਰ ਵੰਡਣ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਭਰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੈਂਡਰ ਗਿਆ ਲੱਗ ਤੇ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਏ, ਸਰਕਾਰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਊ। ਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਈਓ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਦੇ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਏ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਮਰੋ, ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ ਏ? ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਏ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਏ। ਇਹ ਝਾੜਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਖੜ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਵੈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਾੜਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਾ ਹਮ ਗੁਰੂ ग्रंथ साहब जी की बेदबी का इंसाफ देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक हफ्ते में दोषी अंदर होंगे। कित्थे गया एक हफ्ता? लाला जी तुहाडा MLA बोली जाता है, वो तुहाडा कुंवर प्रताप सिंह MLA है तुहाडा आम आदमी पार्टी का, वो बोली जाता है। वो मेरे को सबूत है ने, बंदे अंदर सिटो, बरगाड़ी कांड के दोषी अंदर सिटो, गुरु ग्रंथ साहब जी दी बेदबियां दे बंदे अंदर सिटो। कित्थे मरे हो तुसी? कित्थे गया लाला? हुण नहीं लाला बोलदा, हुण भंड भी ਉਹਦੇ गुण गाई ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ बड़े भोले हाँ, ਵਰਗਲਾਈ जा रहे हैं, पर ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਰਗਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਰਗਲੀਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੂ ਜਾਣੀਏ, ਬਾਹ ਪਕੜਨ ਦੇ ਉਧਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗੂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਦਾ, ਤੀਜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜਨ ਮਰਨ। ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ 5 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪਸ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਜੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਲਈਏ। ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਰੈਣੂਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ? ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, 135 ਕਰੋੜ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਏ। 1% 1 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਈਓ। ਸੋ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਢੋਲੀ ਕੋਲ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਢੋਲ ਸਿੱਖਣਾ। ਆਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਢੋਲ ਸਿੱਖਣਾ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਉਹਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ।
ਉਹਨੂੰ ਲੈਸਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਏ, ਅਭਿਆਸ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਏ ਘਰ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਏ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਬੜਾ ਭੌਂਕਦੀ ਏ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁੱਤੀ ਭੌਂਕਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਬੋਲ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਢੋਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਉਹ ਬੜੀ ਭੌਂਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਅਭਿਆਸ? ਕਹਿੰਦਾ ਘੰਟਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਤੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਢੋਲ ਵਜਾਈ, ਅਭਿਆਸ 2 ਘੰਟੇ ਕਰੀ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਆਣ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਬੜੀ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਚਲੋ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਢੋਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਭਾਈ ਮੁੰਡਿਆ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ? ਆਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੱਤੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ੇਰ ਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਜਾਈ ਚੱਲ ਢੋਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤੀ ਜਿੱਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਤਦਾ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ, ਐਨ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਕੁੱਤੀ ਵੀ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਲੰਘ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ, ਢੋਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਢੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਕਾਕਾ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ, ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ, ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੁੱਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੱਬ ਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੁੱਤੀ ਗਈ ਮਰ। ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੱਚ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਸਿੱਟੀ ਜਾਣਗੇ ਅਗਲੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੌਮ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ ਅਗਲੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੀਰਿਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਲਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੀਏ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਜਾਗਦੀ ਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕਰ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਲਡ ਡੋਨਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਤੜਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਤੜਾਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 1-2 ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਲੇਖ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਲਓ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਹੱਥ ਕਾਹਤੋਂ ਘੁੱਟਦੇ ਆ, ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੱਥ ਕਾਹਤੋਂ ਘੁੱਟਦੇ ਆ, ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਥੋਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਓ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਜਾਓ ਫਤਿਹ, ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਦਾਨ ਨੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਨ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਲਸਫੇ ਦੱਸੇ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਆਖਰ ਤੱਤ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੱਢ ਛੱਡੇ, ਕੌਮਾਂ ਜੂੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਆਖਰ ਤੱਤ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੱਢ ਛੱਡੇ, ਕੌਮਾਂ ਜੂੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁਸਾਫਰ। ਲੋ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਹੋਈ ਪੂਰੀ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਸਾਧ ਮਸਟੰਡਿਆਂ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ। 20 ਸਾਲ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਕੰਬੇ, 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੈਰ ਕੱਢੇ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ। ਧਰਮੀ ਜੋਧੇ ਪਰ ਜੇਲੀ ਤਾੜੀ ਛੱਡੇ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ। ਧਰਮੀ ਜੋਧੇ ਪਰ ਜੇਲੀ ਤਾੜੀ ਛੱਡੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ, ਹਰਦੂ ਲਾਨਤ ਹੈ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ। ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕੈਸੇ, ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕੈਸੇ। ਕਰਨਾ ਤਰਸ ਕੀ ਐਸੇ ਗੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਧੀਆਂ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਟਕੂਏ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ ਵੱਡੇ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਫਿਰਦੇ।
ਧਰਮੀ ਜੋਧੇ ਪਰੀ ਜੇਲੀਆਂ ਚੱਡੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੇ ਡੱਕ ਲਏ ਆ ਹਵਾਰੇ ਤਾਰੇ ਤੇ ਪਿਓਰੇ ਕਈ ਸੂਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਪਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰ ਦੇ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਰੇ ਪਰੋਲ ਦੇਵੇਂਗੀ ਪਰ ਤੂੰ ਚਾਵਨੀ ਏ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਆਣ ਅੱਡੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਫਿਰਦੇ ਧਰਮੀ ਜੋਧੇ ਪਰ ਜੇਲੀ ਤਾੜੀ ਛੱਡੇ ਸਾਦੀ ਆਖਦਾ ਪੂਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਕੱਢੀਆਂ ਲੈ ਲੜੀਆਂ ਰਗੜਿਆ ਨੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੈਰੀਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹਾੜੇ ਤੂੰ ਕੱਢੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਫਿਰਦੇ ਧਰਮੀ ਜੋਧੇ ਪਰ ਜੇਲੀ ਤਾੜ ਛੱਡੇ ਚੇਲੇ ਆਖਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਨ ਭਗਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੋ ਕਮਲਿਓ ਓਏ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਏ ਕਿਵੇਂ ਡਾਗੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰਦਾ ਹੈ ਚੱਲੇ ਵਸਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੜੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਲੇ ਸਖਤ ਗੱਡੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਫਿਰਦੇ ਧਰਮੀ ਜੋਧੇ ਪਰ ਜੇਲੀ ਤਾੜ ਛੱਡੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਫਿਰਦੇ ਧਰਮੀ ਜੋਧੇ ਪਰ ਜੇਲੀ ਤਾੜ ਛੱਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਏ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਰ ਲਈਆਂ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਾਬਰਾ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਪਵੇਂਗੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪ ਕੱਢੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਫਿਰਦੇ ਧਰਮੀ ਜੋਧੇ ਪਰ ਜੇਲੀ ਤਾੜੀ ਛੱਡੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਫਿਰਦੇ ਧਰਮੀ ਜੋਧੇ ਪਰ ਜੇਲੀ ਤਾੜੀ ਛੱਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਲੇਖ ਹੈ SYL ਲੋ ਸਰਬਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰੈਂਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਬਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਬਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫੋਰਸ ਜੱਟ ਤੇ ਅਤਵਾਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਫੋਰਸ ਜੱਟ ਤੇ ਅਤਵਾਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ
ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਬਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ 420 ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ 420 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਪੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਪੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਸੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਸੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਝਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਸੀ ਵੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵਾਹਵਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਮੇ ਕਹੀ ਚੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰ, ਜਿੱਥੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਾਈ ਹੋਣਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਮਾ ਨਾ ਡਰ ਮੰਨਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਅੰਦਰ ਘੱਲਤੀ ਸੀ 8 ਦਿਨ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜੇ ਇਹ ਐਂ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੋਹੇ ਜਾਣਗੇ ਗਨਮੈਨ, ਲਓ ਜੱਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਫਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਚੇ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦਾ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਏ। ਉਹ ਜੱਜ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਵੀ ਆਹ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਛੋੜੋ ਜੱਜ ਨੇ ਛੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ ਕਰੂਗਾ ਆਹ ਨਾਲ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਹੀਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਰ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਹਵਾਰੇ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਹੀ ਚੱਕਣ ਜੋ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂ ਗੱਜਦੀ ਹਵਾਰੇ ਹੋਣਿਆਂ ਦੀ ਆਹੋ ਲਿਆਊਂਗਾ ਕਵਿਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਝਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਝੁਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖਮਾਰੀਆਂ ਲਈ। ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਆਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਪਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਣਖ ਔਰ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ ਪਤ ਲਵਾ ਕੇ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਲਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦਾ ਉਹ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ
ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 20 25 25 30 32 32 35 ਸਾਲ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਮਰਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੇਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਐਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮਰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਇਸ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਦ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਾਤ ਲਈ, ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਔਰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟਾ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਮਰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਮੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੇਟਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਪਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰ ਆਸਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਉਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਮੋਹਰਾਂ ਵੱਧ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਬੀ ਉਸ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਵੀ ਪਰਖ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪਰਖ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਾਰ ਫੜੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਲੇਟ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਿਰਾ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੇਟਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਾ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਗੂਠੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵਲੇਟ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੋਡਾ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕਰ ਹੁਣ ਪਰਾਤ ਥੱਲੇ। ਉਹਨੇ ਪਰਾਤ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਲੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਾ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਔਰ ਉੱਪਰਲਾ ਹੱਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਾਰ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਫਿਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਗਰਦਨ ਤੇ ਫਿਰੀ ਤੇ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਕੱਟ ਕੇ ਗਰਦਨ ਉਸ ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਖਿਆ 10 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿਰ ਨੇ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਧੀਮੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮਰਦੀ, ਬਾਕੀ ਮਰਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਐਸ ਸੜਕ ਤੇ ਵੇਣਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਦ ਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੋਧੇ ਉਹ ਮਰਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਦਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਚ ਜਗਤ ਦੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ
ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬਦਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਚ ਜਗਤ ਦੀ, ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੁਣ ਚਾਲ ਵਕਤ ਦੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਅਥਰੂ ਪੈ ਛਲਕਦੇ ਛੱਲਾਂ ਰੂਣ ਚਨਾਬ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿੱਤਰੋ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਲ ਸੱਚ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਏ। ਸੁੱਕ ਗਏ ਕਰਦਾਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਿਖਾਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵਪਾਰੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿੱਤਰੋ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਟਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋਲ ਜਵਾਨੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੁਦ ਗਰਜ ਸਿਆਸਤ ਮਾਰ ਗਈ। ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਝਾਕਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿੱਤਰੋ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੇਖੋ ਜਿਸਮ ਦੀ ਨਿੱਤ ਨਮੈਸ਼ ਕਰੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਣਨੇ ਦੀ ਹਰ ਗੱਭਰੂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਇਸ਼ ਕਰੇ। ਕਰਨ ਆਸ਼ਕੀ ਕਾਲਜੀ ਅੰਦਰ ਕਦਰਾਂ ਭੁੱਲ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿੱਤਰੋ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਕੁੱਖੀ ਮਰਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰ ਕੋਈ। ਬੁੱਢੇ ਮਾਪੇ ਰਹਿਣ ਝੂਰਦੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੋਈ। ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਕਿੰਜ ਦਰਿੰਦੇ ਨਿੱਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਾਪਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿੱਤਰੋ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਝਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 100 ਰੁਪਏ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਰੁੜਕੀ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੀਤ ਕੌਰ 200 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 200 ਰੁਪਏ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 30 ਰੁਪਏ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 1000 ਰੁਪਏ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ UK 1100 ਰੁਪਏ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 200 ਰੁਪਏ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਗਾਦਰੀ ਵਾਲੇ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 1000 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 2000 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਸੀਦ ਕਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੋਲਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, 21 ਮੈਂਬਰੀ ਜੋ ਜਥਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਟੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਐਡੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਵੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 300 ਰੁਪਏ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ 100 ਰੁਪਏ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ 200 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ 100 ਰੁਪਏ,
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕ 100 ਰੁਪਏ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 200 ਰੁਪਏ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਨੇਟਾ 100 ਰੁਪਏ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 1000 ਰੁਪਏ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਲੁੱਦੜ 200 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 200 ਰੁਪਏ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਕਲਾਂ 1000 ਰੁਪਏ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ 100 ਰੁਪਏ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਰੜ 900 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਵੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੁਖਾਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।